میرا بھائی اکثر میرے بیڈ روم میں آ کر کہتا، باجی کیا ارادہ ہے، پھر آجا ہو جائے ایک بار۔ میں بھی پیار سے بٹھا لیتی۔ ایک دن نہا کر کمرے میں آئی تو بھائی پہلے سے ہی بیڈ روم میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر بھائی نے اپنا ہاتھ میرا نام علینا ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میں اپنے بھائی اور امی ابو کے ساتھ سندھ کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ ہم لوگ اونچی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فرسٹ ایئر کی طلبہ تھی۔ ہم 3 دوستیں تھیں اور اسکول کے زمانے سے ساتھ تھیں۔ ہمارا کالج میں داخلہ بھی اکٹھا ہوا تھا۔ ہم گاؤں سے شہر پڑھنے جایا کرتی تھیں۔ روز لوکل بس سے گاؤں سے کالج تک کا سفر کرتی تھیں۔ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے پاس گاڑیاں بھی تھیں۔ ابا نے کہا کہ ڈرائیور چھوڑنے جایا کرے گا تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ میری ایک دوست نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں تو ان کلاس ڈیفینس کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن میرے گھر والے ضرور اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ نچلے طبقے کی ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھے منع بھی کیا کہ اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو اور اس سے دوستی نہ رکھو، لیکن میں کبھی ان باتوں پر توجہ نہ دیتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم روز کالج سے واپسی پر جب بس سے اترتی تو میرا گھر قریب پڑتا تھا۔ میری ایک دوست ہماری برادری کی تھی اور دوسری وہ نچلے طبقے کی۔ میری دونوں دوستیں روز میرے ساتھ میرے گھر آتی تھیں۔ ایک دن حسب معمول وہ دونوں میرے گھر آ گئیں تو امی سے چائے کے لیے کہا۔ امی چائے دینے آئی تو ایک پیالی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی اور ہم دونوں کے لیے اچھی نئی پیالیاں تھیں۔ امی نے وہ ٹوٹی ہوئی پیالی میری اس دوست کے ہاتھ میں پکڑائی جو نچلے طبقے کی تھی۔ میں نے امی کی طرف غصے سے دیکھا۔ امی باہر چلی گئی تو میں نے وہ پیالی اپنی دوست کے ہاتھ سے لی اور اس سے خود چائے پینے لگی اور اپنے والی پیالی اسے دے دی۔ اور پھر جب ہم چائے پی چکے تو میں پیالیاں رکھنے کچن میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ امی رات کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی اور پالک کاٹ رہی تھی۔ میں نے پیالیاں رکھتے ہوئے امی سے کہا، امی آج آپ نے یہ کیسی حرکت کی ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امی آپ نے میری دوست کے ساتھ ایسا رویہ رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ امی نے کہا، اپنے باپ بھائی کو جانتی ہو، وہ تمہارا اس نیچ ذات لڑکی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اب انہیں جلدی سے بھیجو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، پھر تمہارا باپ تمہارے ساتھ مجھ پر بھی سختی کرے گا۔ میں نے امی سے کہا، میرے ابو ایسے نہیں ہیں، میں ان کی بہت لاڈلی ہوں اور خود اسے پسند نہیں کرتی، اور بلا وجہ ابا کا نام لیتی ہیں کہ انہیں پسند نہیں۔ اب باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا پڑ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور وہ لوگ بیٹھی میری ہر چیز کو ہنس ہنس کر دیکھ رہی تھی۔ ہمارے کمرے میں ہر چیز نہایت نوازش سے پڑی تھی۔ ایک طرف میوزک کا پورا سسٹم لگا ہوا تھا۔ میری دوست نے کہا، ذرا کوئی گانا تو لگا دو۔ میں نے گانا لگایا اور اسپیکر کی آواز اونچی کر دی۔ میوزک کی آواز نے ہم سب کے دلوں کو ڈانس کی طرف راغب کر دیا۔ میری وہ دوست جو غریب تھی وہ بہت اچھا ڈانس کرتی تھی۔ میں نے ڈانس کرنا شروع کیا تو میری دوستیں جو اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے ان کو زبردستی ڈانس کے لیے اٹھایا اور اپنی دوست سے کہا کہ مجھے ڈانس کے کچھ اسٹیپ سکھاؤ۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں دیر ہو جائے گی، گھر جانا ہے، ورنہ پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، 5 منٹ کی بات ہے، تم پھر چلے جانا گھر۔ ابھی وہ مجھے پہلا اسٹیپ سکھا ہی رہی تھی کہ اتنے میں زور سے کسی نے دروازے کو پیچھے سے دھکیلا اور دروازہ ایک دم کھل کر پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابو آ کر کہنے لگے، یہ گھر ہے، کوئی کنجر خانہ نہیں۔ اور میری دوست سے کہا، نچلے طبقے کے لوگ ہو تم لوگوں کی اپنی تو کوئی عزت نہیں، لیکن کم سے کم میری لڑکی کو ایسے الٹے کام نہ سکھایا کرو۔ وہ جلدی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی، بیگ اٹھایا اور فوراً ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری دوست ادھر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میری اس دوست کو جو ہماری ذات ہی کی تھی، اسے ابا نے کہا، میں اپنی بیٹی کو سمجھا کر تھک گیا ہوں کہ ایسی نچلی ذات کے لوگوں کو اپنے دوست نہ بنائے۔ تم تو ہماری برادری کی ہو، تم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم دونوں اس لڑکی سے دوستی چھوڑ دو۔ میری اس دوست کا نام نیدا تھا جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور جو ہمارے طبقے سے تھی اس کا نام ثانیہ تھا۔ تانیہ نے میرے ابا کو کہا، انکل وہ بھی ہماری دوست ہے اور دوستی میں اونچی نیچی ذات نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے ابا سے کہا، آپ نے میری دوست کو بے عزت کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابا نے کہہ کر لگایا کہ ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہاں سے چھت پر چلی گئی۔ رات کا منظر تھا، آسمان پر تارے تھے، لیکن میرے دل کا منظر ویران سا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میرے گھر والے میری دوست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اگلی صبح میں گھر سے نکل کر بس اسٹاپ پر پہنچی۔ میری وہی دوستیں وہاں کھڑی تھیں۔
सामने एक दुकान सड़क से थोड़ी हटकर थी, लेकिन इस दीवार की पिछली दुकान का रुख सड़क की जानब था। दरवाज़ा दूसरी जानब था। दुकान वाला किसी को देख नहीं पाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक लड़का दुकान से निकला और पानी बाइक के हैंडल के साथ सौदा सल वाले छापर पर लटकाए बाइक को किक मारी और मेरी जानब चला आया। मुझसे आकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। वो चला गया। इतनी देर में मेरी दोस्तें भी आ गई। मैं उनके साथ कॉलेज चली गई। हमें रोमांटिक नावल पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब कॉलेज से वापस आई तो पास की किताबों की दुकान थी। हम तीनों वहाँ चली गई। वहाँ से इंग्लिश रोमांटिक नावल लिया। मैंने तानिया को पकड़ाया। उसने वो नावल अपने बैग में डाल लिया। हम सबसे सब्र नहीं हो रहा था। सबका दिल था कि जल्द से जल्द इस नावल को पढ़ें। अब कोई भी उसको अकेले नहीं पढ़ना चाहता था। नावल लेकर घर को रवाना होने लगी। बस में हम तीनों एक साथ बैठी थीं। मैंने तानिया से कहा, जल्दी से नावल निकालो। नीदा ने कहा, हम तीनों से एक साथ पढ़ेंगी। मैंने कहा, हम में से एक ऊंची आवाज़ में पढ़ ले, बाकी दोनों सुन लें। उन्होंने कहा, हम में से तुम्हारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। मैंने कहा, अगर मैंने ऊंचा पढ़ा तो दूसरे लोग भी उसे सुनेंगे। ये ठीक नहीं। हम गांव के स्टॉप पर जब उतरी तो सब ने कहा, अब कैसे नावल पढ़ें? नीदा ने तो मेरे घर आने से इनकार कर दिया कि ना बाबा, अब तो मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। मैंने भी उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाना मुनासिब ना समझा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वालों ने उसे बेइज्जती ही करना है, तो मैं अपनी दोस्त को अपने घर वालों से क्यों जलील करवाऊँ। मैं उस स्टॉप पर एक दरख्त था। यहाँ पर पुराना लेटर बॉक्स लगा था। हम उस जानब बढ़े। वो लेटर बॉक्स अब ज़ेर इस्तेमाल नहीं था। दरख्तों के झुंड के पास ही एक टूटी फूटी इमारत थी। हम उधर घुस गईं। तानिया ने अपने बैग से नावल निकाला और उस नावल के कवर पेज पर एक कमल तस्वीर थी जो ज़रा रोमांटिक अंदाज में थी। हम तीनों वहाँ ज़मीन पर बैठ गई और नावल खोला। मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ रही थी वैसे वैसे उल्टे सीधे ख्यालात जहन में आ रहे थे। सब ये कहने लगी कि काश इस किताब के हीरो की तरह हमारी ज़िंदगी में भी कोई हीरो आ जाए। लेकिन वक्त का पता न था कि उनका तो नहीं, लेकिन मेरा हीरो जल्द मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा नावल पढ़कर उसे लेटर बॉक्स में नावल को छुपा दिया। घर ले जाने का डर था, कोई देख ना ले। अब ऐसे नावल किसी को भी पढ़ने की इजाज़त ना थी। ऊपर से कवर पेज इतना रोमांटिक था कि घर ले जाना मुनासिब ना समझा। नावल को लेटर बॉक्स में छुपाकर हम अपने घरों की तरफ चली गई। घर पहुंची तो अम्मी इंतज़ार में घर के हाल में ही टहल रही थी। जैसे कि मैं हाल का दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुई, अम्मी जल्दी से मेरी तरफ आई। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। मैंने बस लेट होने का बहाना बना दिया। हकीकत बताती कि फ़लाँ जगह पर बैठकर नावल पढ़ रही थी तो डांट ही पड़नी थी, इसलिए झूठ ही बोल दिया। अम्मी ने मेरे लिए खाना लगाया, साथ ही पूछा, आज तुम्हारी दोस्तें क्यों नहीं आई? मैंने दिल में कहा, आप लोग इज़्ज़त जो बहुत करते हैं उनकी, इसलिए। अम्मी ने यह बात याद दिलवाकर मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई और बेड पर लेटते ही मुझे अपने हीरो के उल्टे सीधे ख्यालात आने लगे। दिल में भी ख्वाहिश थी कि कोई हो जो मुझसे भी मोहब्बत करे। नावल पढ़कर कुछ ज़्यादा ही इश्क का भूत सवार कर लिया था। अजीब सी बेचैनी रात गुजरी। सुबह तक गुस्सा भी उतर चुका था। अम्मी ने नाश्ता बनाया। मैंने खूब पेट भरकर नाश्ता किया क्योंकि रात से भूखी थी। नाश्ते के दौरान मैं अपने ख्यालात में खो जाती थी। अब्बा ने 2-3 मरतबा बुलाया, लेकिन अम्मी ने जब झंझोड़ के अबू बुला रहे हैं तब होश आई। भाई ने पूछा, मैडम जी किन ख्यालात में डूबी हो? भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा मैडम जी कहकर तंग करते थे। क्या इस दफ़ा कॉलेज में टॉप करने का इरादा है? अब इन्हें कौन बताता कि कॉलेज में टॉप तो दूर की बात, पास हो जाऊं तो बड़ी बात है। मैं तो अब उल्टे रास्ते पर निकल चुकी थी। भाई की बात का जवाब दिए बगैर नाश्ता करके रूम में चली गई ताकि कॉलेज के लिए तैयार हो सकूं। जल्दी से तैयार होकर घर से निकलने लगी। अम्मी ने कहा, अलीना आज कुछ जल्दी जा रही हो, खैर है ना? मैंने अम्मी से कहा कि इम्तिहान करीब हैं तो टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है, रोज़ लेट हो जाती हूँ इसलिए क्लास नहीं ले पाती। अबू कहने लगे, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है? मैंने कहा, नहीं, मैं बस से पहुँच जाऊँगी और आपके ड्राइवर के साथ मेरी दोस्तें तो जाएंगी नहीं, इसलिए मैं बस से ठीक हूँ। ये कहकर मैं घर से निकल आई। मैं अबू की बहुत लाडली थी। वो मुझे ऐशो इशरत की ज़िंदगी मुहैया करते, लेकिन मुझे उनका वो रूप पसंद नहीं था। दिल आज कुछ मांग रहा था, काश वो बाइक वाला स्टॉप पर मौजूद हो। मैं जैसे ही स्टॉप पर पहुंची थोड़ी देर तक वो आ गया। मेरे पास आकर बोला, सॉरी, मुझे आपसे इस तरह नहीं पूछना चाहिए था।
मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम अलीना है। उसने अपना नाम रुमीज़ बताया। मैंने इधर उधर देखा और पूछने लगा कि क्या देख रही हैं। मैंने कहा मेरी दोस्तें आने वाली हैं, हम इधर और बात नहीं कर पाएंगे।